Hello, friend. Good morning and welcome all of you in my self talking journey day 267. So, last 1 year I completed this self talking journey. I at first want to introduce myself. I am Shubhendu. By profession, I am a software engineer, and last 1 year I ran this campaign with intention that I want that the benefit what I gain personally, I want that kind of benefit everyone can get. Actually, it's very easy to say that if we follow this thing, we achieve these things. But when we try to follow something good, or we are facing problem, challenges, difficulty. So I am also facing the same kind of problem, challenges. I am facing many more doubts, many more unavoidable situations, circumstances. But yes, I am facing all those situations and I am overcome all those situations. It's not so easy, but I what I want to say, if we have a right mindset, we can overcome everything. But the question is how we develop the right mindset, right thought process. For this, I ran a campaign when I encourage everyone and for taking care of body, soul, mind. And we know that body, soul, mind, this is the three pillar, each pillar connected with each other. And we know health is wealth, but somehow we are ignored and we are procrastinate. We start from tomorrow, কাল থেকে শুরু করব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই কালটা কখনোই আর আমাদের আসে না। প্রতিদিন কিছু না কিছু অজুহাত আমরা জানি আমাদের। এর দুটো হাত, কিন্তু আরেকটা হাত আছে যেটা অদৃশ্য হাত, যেটার নাম অজুহাত, এক্সকিউজ। আমরা প্রত্যেকেই সেই কিন্তু এক্সকিউজিটিসের শিকার। আমরা এটা করতে পারিনি কেন? এর জন্য হয়তো আমরা ব্লেম করি আমাদের লাইফ পার্টনার, হতে পারে সেটা আমাদের পিতামাতা বা প্যারেন্টস, বা অফিস বসের জন্য আমাদের প্রমোশন হচ্ছে না। তো আমাদের ব্লেমিংটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কারণেই হোক, বাই ডিফল্ট এটা একটা সফটওয়্যারের একটা আমাদের যে সফটওয়্যার বাই ডিফল্ট আছে সেই সফটওয়্যারে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট ফিচার। কিন্তু আমরা কি করে এই ডিফল্ট ফিচারটাকে চেঞ্জ করবো? সেই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমাদেরকে নিজেদেরকে জানতে হবে, নিজেদেরকে বুঝতে হবে। তার জন্য আমাদের নিজেদেরকে একটু সময় দিতে হবে। আমরা যদি নিজেদেরকে একটু সময় দিয়ে আমাদের যদি একটু জানার চেষ্টা করি, সেলফ রেট্রোস্পেক্ট, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু আমাদের মধ্যে যে হিডেন পোটেনশিয়াল আছে আমরা সেটাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারবো অনেকটা। যেমনভাবে আমরা জানি যে একটা ক্যারেক্টার, সেই রামায়ণের যে হনুমান, সেই হনুমান কিন্তু তার যে অসাধারণ ক্ষমতা সেটা কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। তাকে কিন্তু জাম্বুবান সেটা কিন্তু ও মনে করিয়েছিল। তো সেই জিনিসটা আমাদেরও দরকার, আমাদেরকে নিজেদের সেই পাওয়ারটাকে আমরা বাড়াতে পারি শুধু বডি সোল মাইন্ড। মানে আমরা যদি একটু সকালবেলা উঠে যদি প্রেয়ার, যোগা, স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস করি, হ্যাঁ এটা শুনে মনে হতে পারে বিশাল বড় ব্যাপার, কিন্তু আমরা যদি 15 to 20 মিনিটস, বেশি না, আমরা ছোটো দিই অল্প দিয়েই শুরু করি, কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি 20 মিনিটস we spent on this, actually we can save 2 hours in a day. And it's can miracle actually. We are working hard, but working hard not produce the result actually. With working hard, actually when we work hard with full focus and create true value, that is called smart work. And when we do the smart work, that's create the value. How we create right intention? When we have a right intention and clear vision, then for this vision, if we take proper action or consistently and repeatedly, then actually it is help us to create dream life. So we can create our dream life, dream future, without giving excuse, without blaming other, by taking responsibility, ownership. It's possible, nothing is impossible. So this self affirmation each and every day, if we say, we talk with ourselves with respect, that yes, I can do it. Most of the time we are giving, say something negative, talking with self. I have not that much potential, I am not smart enough, I am not talented enough, I am a aged person. So this kind of negative talking actually not help us to grow. The growth mindset, they always say something positive, if and they taking right action, not thinking positive always work. Fake it before make it. এই যখন আমরা আমাদের সাথে পজিটিভ কথা বলবো এবং তার জন্য রাইট অ্যাকশন নেওয়া শুরু করব, তখন কিন্তু মিরাকেল ঘটতে শুরু করে। তো যাই হোক, আমার মনে হয় স্টার্ট উইথ স্মল। আমরা খুব বড় বড় যদি প্ল্যান করি, খুব বেশি পারফেকশনের চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু কখনোই আমরা সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারবো না। যেমন আমি আই ওয়ান্ট টু be a confident speaker, I want to speak with confidence and in proper way, as that it is easy to, it is other can give their attention. And but
it's not so easy journey. All the confident speaker, they spend their precious time, they research on that. After that, they getting they achieve these things. So achieve to achieve anything, we have to be give our 100% effort and dedication. That is very very important. সো আজকে আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, আপনার কি মনে হয় যে রাবণ সত্যি মারা গেছে, নাকি সে রামায়ণের পাতা ছেড়ে নতুন রূপে, নতুন বৃদ্ধিতে, নতুন কৌশলে আবার ফিরে এসেছে? রামায়ণ আমাদের কী শিখিয়েছিল? রাবণ শুধু এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল না, সে ছিল এক মহাপণ্ডিত, অসাধারণ মেধাবী, বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে ছিল এক মায়াবী রাক্ষস, মাস্টার অফ ইলিউশন, যে ইচ্ছামতো রূপ বদলাতে পারত। এখন একটু কল্পনা করুন, যদি সেই রাবণ আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো, এই ডিজিটাল এরাতে, আপনার কি মনে হয় সে আগের মতোই যুদ্ধ করত, তলোয়ার হাতে, অস্ত্র নিয়ে? নো, আজকের রাবণ আরও সূক্ষ্ম, আরও ইন্টেলিজেন্ট, আরও স্ট্র্যাটেজিক, কারণ সে তার অতীতের ভুল থেকে শিখেছে। সে জানে হনুমানকে শক্তি দিয়ে হারানো যায় না, ভয় দেখিয়েও না, শুধু একটাই উপায় আছে, হনুমান যেন নিজের শক্তিটাকে ভুলে যায়। আর যে মানুষ নিজের মহিমা ভুলে যায়, যে নিজের পাওয়ারকে আন্ডার এস্টিমেট করে, তাকে হারানোর জন্য কোনো যুদ্ধের দরকার হয় না, তার নিজের মনেই যথেষ্ট। সো হিয়ার ইজ দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন, আজকের দিনে আমরা কি নিজের শক্তি মনে রাখছি, নাকি আমরা অলরেডি ট্র্যাপড? আজকের পর্বে আমি তুলে ধরবো মডার্ন রাবণাস ট্র্যাপ ফর ওয়ার্কিং প্রফেশনালস। সো stay tuned till the end, because this is not just a story, this could be your reality. তাহলে প্রশ্নটা আবার করি, রাবণ কি সত্যি মারা গেছে, নাকি সে আজ আপনার অফিসে বসে আছে? ট্র্যাপ 1, কমফোর্ট জোন অ্যাডিকশন। আপনি জানেন আপনি আরও ভালো করতে পারেন, বাট এই জবটা সেফ, এই স্কিলটা এনাফ, আজ নয় কাল করব। শুনতে সিম্পলি লাগে না, তাই না? কিন্তু সত্যিটা হলো, এই কাল শব্দটাই মডার্ন রাবণাস ফেভারিট ওয়েপন। সে আপনাকে থামায় না, সে আপনাকে ডিলে করায়, আর আপনি বুঝতেই পারেন না আপনি কাজটা পোস্টপন করছেন না, আপনি নিজের পোটেন্সিয়ালটাকে পোস্টপন করছেন। রাবণ ডাজ নট ডিস্ট্রয় ইউ, হি ডিলেজ ইউ আনটিল ইউ ডিস্ট্রয় ইউর সেলফ। ট্র্যাপ নাম্বার 2, বিজি বাট নট গ্রোয়িং। মডার্ন রাবণ আপনাকে অকুপাই করে রাখে সো দ্যাট আপনি ইভলভ করতে না পারেন। দিনভর আপনি বিজি, মিটিং, ইমেল, ডেডলাইন্স, বাট আস্ক ইউর সেলফ, আর ইউ গ্রোয়িং অর জাস্ট রানিং ইন এ লুপ? ইউ আর মোর দেন হোয়াট ইউ আর। আপনি ভিতরে এমন একটা পোটেন্সিয়াল আছে যেটা আপনি নিজেও পুরোটা জানেন না। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায়? আপনি নিজেকে পুরোটা দেখতেই পাচ্ছেন না। জহরি উইন্ডো মডেল, সেলফ অ্যাওয়ারনেসলেস। তো আমাদের জীবনে সেলফ অ্যাওয়ারনেস এটা খুব দরকার, মানে আমাদের নিজেদেরকে জানা চেনা। ম্যাক্সিমাম সময় আমরা যেটা আমাদের ল্যাক অফ সেলফ অ্যাওয়ারনেস, যে জন্য আমরা আমাদের রিয়াক্ট আর রেসপন্সকে কন্ট্রোল করতে পারি না। কোথায় কীভাবে রিয়াক্ট করব, কোথায় কীভাবে রেসপন্ড করব। দ্য পাওয়ার অফ সাইলেন্স we can know only when we develop the awareness. We unlearn few things, we learn new things, only this is possible. So জোহারি উইন্ডো মডেল, সেলফ অ্যাওয়ারনেসলেস, এখানে আমরা যদি একটা এমন একটা, এটা চার্ট না, বেসিক্যালি একটা ব্লক, যেখানে চারটা ভাগ, এখানে চারটা ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে ওপেন এরিয়া, একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট, আর একটা হিডেন এরিয়া, আর একটা আননন। ওপেন এরিয়া মানে যেখানে নো টু আদার্স, মানে এটা আপনার যে প্রবলেম বা আপনার যে দুর্বলতা বা আপনার ভালো জিনিস সেটা সবাই জানে। আর নো টু সেলফ মানে আমি নিজেও জানি। ওপেন এরিয়া মানে আমি নিজে জানি প্লাস বাইরের লোক জানে। আর একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট, যেটা হচ্ছে এটা বাইরের লোক কেউ জানে না আমার মধ্যে কী প্রবলেম আছে বা কী হিডেন পোটেন্সিয়াল আছে, তেমনি নিজে জানি না প্লাস বাইরের লোকও জানে না, সেটা হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট। আর একটা হিডেন এরিয়া, যেটা নট নোন টু আদার্স, মানে যেটা বাইরের লোক জানে না, কিন্তু আমি নিজে জানি যে কোন জায়গায় আমার পোটেন্সিয়াল আছে। আর একটা আননোন, যেটা কিনা বাইরের লোক জানে না, আর একটা আমিও নিজেও জানি না। তো আর ব্লাইন্ড স্পটটা হচ্ছে নোনস টু আদার্স, মানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাইরের লোক জানে আমার মধ্যে কোথায় প্রবলেম আছে, কোথায় আমার স্ট্রেংথ আছে, কিন্তু আমি নিজে জানি না।
সেটাকে বলছি ব্লাইন্ড স্পট। তো আমাদেরকে বেসিক্যালি আইডেন্টিফাই করতে হবে। সাইকোলজিতে একটা পাওয়ারফুল মডেল আছে, এটাকে যেটা জোহরি মডেল যেটা আমি বললাম, এই মডেল বলে আপনার পার্সোনালিটি 4টা অংশে ডিভাইড হয়। সেখানে একটা ওপেন এরিয়া যা আপনি জানেন, অন্যরাও জানে। ব্লাইন্ড স্পট যা অন্যরা দেখে কিন্তু আপনি দেখেন না। এখানেই ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হিডেন থাকে, যেখানেই আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হিডেন থাকে। আর হিডেন এরিয়া যা আপনি জানেন কিন্তু রিভিল করেন না, মানে আমরা নিজেকে জানার চেষ্টা করি না, মানে যা আমি জানি কিন্তু আমি এটাকে আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি না, যেটা আমাদের হিডেন এরিয়া। আর আননোন এরিয়া যা আমি জানি না প্লাস অন্যরাও জানে না, তো আননোন এরিয়া। তো গেম চেঞ্জার ইনসাইট, এখানে কি মডার্ন রাবণা ঠিক এখানেই খেলাটা খেলে। সে আপনাকে এত বিজি রাখে যাতে আপনি কখনো নিজের ব্লাইন্ড স্পট আর আননোন পোটেন্সিয়ালকে এক্সপ্লোর করতে না পারেন। মানে আমাদের ব্লাইন্ড স্পট কোনটাকে বলছি আমি? ব্লাইন্ড স্পট বলছি যা অন্যরা দেখে কিন্তু আপনি দেখেন না। এখানেই মানে আমার মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি আছে যেটা আলাদাজন দেখতে পাচ্ছে, বা ভালো জিনিস আছে যেটা আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম গ্রোথ লুকিয়ে থাকে, যেটা হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট। তো মডার্ন রাবণা কী করে, যে এই ব্লাইন্ড স্পট আর আননোন পোটেন্সিয়ালটা কি, যা আমি জানি না প্লাস কেউ জানে না। তো মডার্ন রাবণ কী করে, সেই ব্লাইন্ড স্পট আর আননোন পোটেন্সিয়াল এক্সপ্লোর করতে না পারেন, এইটার জন্য আমাদেরকে একটা ট্র্যাপের মধ্যে ফেলে। সে জানে যদি আপনি নিজের রিয়েল পাওয়ার ডিসকভার করে ফেলেন তখন আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, থামানো অসম্ভব। ইওর বিগেস্ট এনিমি ইজ নট আউটসাইড। আমরা ভাবি আমাদের শত্রু সবসময় বাইরে আছে, কিন্তু ইটস নট ট্রু। ইওর বিগেস্ট এনিমি ইজ নট আউটসাইড, ইটস দ্য পার্ট অফ ইউ। ইউ হ্যাভ নট ডিসকভার্ড ইট, সো আই ইনভাইট ইউ, ডোন্ট জাস্ট স্টে বিজি, স্টে বিকামিং অ্যাওয়ার। ফিডব্যাক নিন, রিফ্লেক্ট করুন, এক্সপ্লোর করুন, বিকজ দ্য মোমেন্ট ইউ ডিসকভার ইউর হিডেন সেলফ, মডার্ন রাবণা লুজ কন্ট্রোলস। থ্যাংক ইউ, দিস ইজ কর্পোরেট দাদুজি। সেও এটা আমার বন্ধু ঢোল প্রিয় অমিত, তার একটা ক্রিয়েটিভ, তার এই ওয়েবসাইট, সে যেখানে এই কর্পোরেট ওয়েতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কর্পোরেট রামায়ণ আর মহাভারতকে সে একটা নতুন ডাইমেনশন দিয়েছে, যে নতুনভাবে জানতে চিনতে আমাদের মধ্যে যে হিডেন পোটেনশিয়াল আছে সে আমাদের হেল্প করে, এবং আমরা কী করে আমাদের লাইফের গ্রোথ কার্ভকে অনেক ফাস্টার নিয়ে যেতে পারি। তো আমার বন্ধু ঢোলকে এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, তার এই প্রচেষ্টা। তো তারই এই ইনিশিয়েটিভ আমি চাই যে আপনারাও সেখান থেকে অনেক নিজেদের মধ্যে হিডেন পোটেনশিয়াল খোঁজার চেষ্টা করুন, এটাকে ফলো করতে পারেন। কারণ আমরা লাইফে ফলো অবশ্যই করা দরকার, একটা রাইট মেন্টাল জীবনও দরকার। অনেক সময় আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে কি ভুল ত্রুটি সেটা সবসময় আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না, কিন্তু একটা মিরর যদি থাকে, সেই মিররের সামনে গেলে আমরা যেমন আমাদের নিজেদেরকে অনেক কিছু বুঝতে পারি, তেমনি আমাদের যে রাইট মেন্টাল আমাদের গাইড করে। তো আমি বলবো যে কর্পোরেট দাদুজি সেটা আমাদেরকে সেভাবে গাইড করে। তো ঢোলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। দিস ইজ কর্পোরেট দাদুজি সাইনিং অফ টুডে। আর আর নেক্সট এপিসোড আমি এরপরে নিয়ে আসবো। সো আমি যেটা বলছি, যে বোঝে সে খোঁজে, আর যে খোঁজে সে পায়। তো আমাদেরকে নিজেদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তবেই আমরা আমাদের খুঁজে পাবো হিডেন পোটেন্সিয়াল। আর আমরা জীবনে অনেক অনেক যে ড্রিম, সেই ড্রিমকে খুব সহজেই অ্যাচিভ করতে পারবো, জাস্ট রাইট ইন্টেনশন। প্রতিদিন এভরিডে আমাদের যেটা দরকার, একটা কনসিস্টেন্টলি একটা টাইম, যেটা হচ্ছে 15 থেকে 20 মিনিট, আমরা যেটাতে রেট্রোস্পেক্ট করবো নিজেদেরকে, যে আমাদের মধ্যে কী হিডেন পোটেন্সিয়াল আছে, হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল, হোয়াট আই ক্যান ডু বেটার, আর হোয়াট ড্রেন মাই এনার্জি। সো আমরা যাতে নিজেদেরকে আরও জানতে পারি, আমাদের দ্যাট মিনস শর্ট অ্যানালাইসিস, স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি অ্যান্ড থট, যেটা বড় বড় কোম্পানিজ এই শর্ট অ্যানালাইসিস করে। তো আমরাও আমাদের জীবনে সেই শর্ট অ্যানালাইসিস করবো, আমরা আমাদের যে স্ট্রেংথ সেটাকে আমরা একটা লিস্ট ডাউন করবো, সেখান থেকে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বেরোনোর চেষ্টা করবো। তেমনি আমাদের যে উইকনেস আছে সেই উইকনেসগুলোকে আমরা লিস্ট ডাউন করবো, সেই উইকনেসের বারবার কোন উইকনেসের জন্য আমরা আমাদের যে গ্রোথ সেটা সবসময় নেগেটিভে চলে যাচ্ছে, তো সেইটাকে আইডেন্টিফাই করবো। আর আমরা ভাববো যে হাউ আই কনভার্ট আওয়ার উইকনেস ইনটু অপরচুনিটি, দ্যাট মিনস আমরা উইকনেসটাকে কীভাবে আমাদের স্ট্রেংথে নিয়ে আসবো, আর আমরা খুঁজে বের করবো কোথায় আমাদের অপরচুনিটি আছে। আর আর স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট, কোন কোন জায়গায় আমাদের থ্রেট, যেই থ্রেটগুলোকে আমরা আগে থেকে যদি আমরা নোট ডাউন করে রাখি, আমরা যদি সেটা নিয়ে রিসার্চ করি, তাহলে আমরা সেটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো। সো শর্ট অ্যানালাইসিস, ইটস নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য বিগ অর্গানাইজেশন, ইটস অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর আওয়ার সেলফ। ইন এ অর্গানাইজেশন
there is a CEO, CXO, accountant. But in our life, I am the CEO, I am the CXO, I am the accountant, I am the architect of my life. So I have to take responsibility, ownership. If I have to develop my observation skill, I have to develop my listening skill, as that I can make a better version of ourselves. Each and every day, only one person. Just we they have to think that each and every day, whatever in my office organization, the job what I am doing, how I perform better in comparison of the previous day. That means 1% growth every day. That define me in a new and give me the new dimension. And just allow ourselves to do mistake and more mistake. What most of the time we have a fear of failure, what people think about, what people talk about, or we have a that means if people criticize me in 2026, what is very very important, we have to learn the way how we deal with criticism. If we know that if we know how we deal with criticism, then no one can stop. We are a growth mindset. Each and every day we are upskilling ourselves and growth ourselves. Every day 1% in every area, it's giving us a new dimension. So nothing is impossible. Each and every day I speak in front of camera in morning time. Sometimes I have also doubt what I am doing, is it right, it is wrong. So each and every day my mood is not so good. Sometimes I am thinking I am saying that repeated thing, how it's create value, is it really helpful me to contribute, that means develop a confident speaker, I am on the right track. Yes, I am also feeling the doubt. So doubt actually natural, but stick on this, and each and every day in progressive mindset, when we try to do something different, and taking feedback, and just in agile way we try to progress ourselves. I think no one can stop. Yes, last 1 year I continue this self-talking journey, and yes, that I have not still achieving that much confidence, that much changes, but if I there is a simple route, I can leave my journey, and I admit my failure, or that is one route. And another route, no, still I am stay, as because out of 199% people, 90% people, they can't continue anything. They start with full energy, but they stop. Life is not like a 2 minutes noodle. It will paper. If we just plant a seed, it's not possible that seed will give us fruit and flower next day. We have to be watering, we have to nurturing. In one day the tree become the seed become a small tree, and in big tree, and it's give too much fruit and flower. But yes, we have to be watering and nurturing. That is very very important. So patience is the key of success. And what is important, there is no pain no gain. So we have to be allow ourselves to take more pain and take new challenge. And if I have a quality to uplifting only 25 kilo, then what we can do, next 1 month I can target for 26 eggs, then 27 after some time, then no one can stop. So uplifting is it's important. And it's not possible I just give spend some money in gym, and after the week I develop a bicep. For that I have to be go with consistency. We have to change lifestyle and food habit, and give proper time. After that we can see changes gradually. It's not one day process. Is yes, most of the people, they to build their body, they admit in gym by 6 month plan or 3 month plan. But after 15 days 20 days, they go with full energy, but they stop their journey. So we have to be recall, this is a common psychology, common. আমরা ভেড়ার পাল থেকে কি করে আলাদা হওয়া যায়, সবাই যেটা করছে সেই জিনিসটাকে যদি আমরাও করি, আমরা কিন্তু সেই রেজাল্ট পাবো না। সেটাকে আমরা আর কীভাবে পারফেক্ট করব, কি করব, যেটা আমরা ডে বাই ডে আমরা ইমপ্রুভ করব, আর সবার থেকে একটু ভালোভাবে করব, যেটা হাউ আই ডেভেলপ মাই কন্ট্রিবিউশন অন অ্যাটিটিউড, কন্ট্রিবিউশন মাইন্ডসেট ইচ অ্যান্ড এভরি ডে। স্টার্ট উইথ স্মল অ্যান্ড সেলফ অ্যাফার্মেশন। আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরলস, কামলোভ জিতবশী, ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অস্থিবৃদ্ধি, যাজনযোগ্য, পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত, শক্তি সমৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর অমর, আমায় গ্রহণ করো প্রণামল। তো আমি যখন নিজেকে বলবো যে আমি অক্রোধী, মানে আমার মধ্যে ক্রোধ রাগ অভিমান নেই,
ফেক ইট বিফোর মেক ইট, আমরা যখন এইভাবে করে বলবো এবং সেটা জীবনে হয়তো আজকে ফেলিওর হয়ে গেলাম, বাট ইয়েস, আইডেন্টিফাই দ্য মিস্টেক অ্যান্ড ওয়ার্ক অন দ্যাট। আমি অমানি, আমার মধ্যে মান অভিমান নেই, তো আমরা যেটা বলবো আমাদের কর্মেও যদি সেটা আনতে পারি তবেই আমরা কিন্তু সেই জায়গাটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। নাথিং ইজ ইম্পসিবল, এভরিথিং ইজ পসিবল। I wish all of you stay healthy, happy, and taking small initiative every day and achieve your dream life and achieve your goal. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye. Take care.